आसंतु एबे जानिबा 2025 मसिया डिसेंबर मासरे धनु राशि मासिक राशिफल। एही धनु राशि राशि चक्र रहले नवम राशि। एही राशि अधिपति बृहस्पति महाग्रह। बृहस्पति महाग्रह धनु राशि सकाशे सप्तम रे भ्रमण करुछंती। जेउ समय रे सप्तम रे रवि भ्रमण करुथिबे से समय रे व्यक्ति को विभिन्न प्रकार सुख आनी दियंती, जहा द्वारा कि आपणकर आय मध्य यही समय वृद्धि हेबार संभावना अछि। आय वृद्धि हेबो। पारिवारिक समस्या जहा पूर्वरु थिला ताहा मेंटी जीव। एही समय शुभ फल मिले। किंतु बृहस्पति बकरी होई आसीतिबारु अधिक शुभ फल देई परिबे नाही कि अधिक अशुभ फल देई परिबे नहीं। कारण चंद्र उपरे बृहस्पतिंकर दृष्टि रहउची बा धनु राशि उपरे बृहस्पतिंकर सप्तम दृष्टि रहउची। आपणकर एते असुविधा हेबो नाही। स्वामी स्त्री एक मन होई चलिबे। जे कोनोसी कार्य कले मध्य उभय उभयंकु सहाय्य करिवे। अविवाहित मानकर एही समय रे विवाह प्रस्ताव आसी विवाह हो जाई पारे। आपण बृहस्पतिंकर पूजा पाठ करंतु, लक्ष्मी पूजा करंतु, आपणकर प्रत्येक दिगरु शांति मिलिबो। एही बृहस्पति आपणकर आय स्थान को दृष्टि देउछंती। आय स्थान को दृष्टि देउथिबा स्थले आपणकर आय विभिन्न बाट देई आसीबो, जहा कि आपण विश्वास करि पारु नथिबे। जेउ कार्य को आपण करि पारु नथिले से कार्य को एही समय करी किछि ना किछि आय आपण करि पारिबे। निजर गुजराण मेंटिबा भली कार्य आपण करि पारिबे। आय अधिपति शुक्र महाग्रह द्वादश रे भ्रमण करुछंती। द्वादश रे जेउ समय शुक्र भ्रमण करुथांती से समय आपण को शुभ फल मान मिले। द्वादश रे शुक्र भ्रमण करुथिबा समय रे आपण विभिन्न शौकीन जिनिस मान व्यवहार करिवे। आपण एही समय अपरिष्कार वस्त्र खंडे व्यवहार करने को घृणा लगिब। सर्वदा सफा वस्त्र व्यवहार करिवे। कौनसी नूतन गहना व्यवहार करि पारंती। एही समय आपण मध्य निज परिवार सकाशे कौनसी नूतन द्रव्य गोटे किनिबे। जहा भी हो, जहा छोटटे हो बड़टे हो, कौनसी द्रव्य परिवार को किनिकी आनिकी देबे। एही शुक्र महाग्रह आपण को राजा परि अयस कराइबो। दामी पोशाक व्यवहार कराइबो। विभिन्न दिगरु अर्थ आपण को मिलिबो। राहु महाग्रह धनु राशि सकाशे तृतीय रे भ्रमण करुछंती। जेउ समय रे तृतीय रे राहु भ्रमण करंती, तृतीय घर हेउची शक्ति गृह। निजर शक्ति और सामर्थ्य वृद्धि पाइबो। तृतीय रे राहु गोचर रे भ्रमण करुथिबा समय रे व्यक्ति को निज सत्कर्मर फल दियंती। आपण पूर्वरु जहा सत्कर्म करिसंती, एबे जेउ सत्कर्म करुछंती ताहार फल से अचानक आपण को देबे। जदि आपण सत्कर्म करिथिबे तेबे सत्कर्म पाइबे। जदि असत कर्म करिथिबे असत कर्म पाइबे। आपणकर शत्रु माने सर्वदा आपणकर पाखे पाखे थिबे। आपण जानि पारिबे नाही जे ये मोर शत्रु बोली। सेही शत्रु आपणक पाखे पाखे रही आपणकर क्षति करबा को चाहिबे। किंतु आपणकर शक्ति और पराक्रम एते अधिक थिबो जे से शत्रु माने आपणक कोनोसी क्षति करि पारिबे नाही। सेही शत्रु माने मध्य आपणकर प्रशंसा गान करिवे। जेउ कार्य करिवे आपण तहिरे सफलता पाइबे। आपणकर सम्मान मिलिबो। यही परि आपणकर प्रत्येक दिगरु राहु शुभ देबे। कारण राहु होउची दुर्दांत ग्रह। से जहा करिबो निज इच्छा अनुଯାयी करिबो। काहा को भय करिबो नाही। सत फलर फल तुरंत से देबे। जदि आपण असत बाटरे गले राहुंकर मित्र ग्रह मंगल से धनु राशि रे अवस्थित अछंती। आपण मानको यही ठारे मु कहि रखुची, जेउ मानकर विवाह विलंब हेलानी, बहु चेष्टा करी सेमानकर विवाह होई पारु नाही, किंबा कौनसी ठारे आपण चाकरी करी मध्य हैरान हेउछंती। चाकरी सकाशे आपण बारंबार चेष्टा करी मध्य फेल हेउछंती।
ସେମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ଜନ୍ମ ସମୟ ଓ ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ନିମ୍ନରେ ଯେଉଁ ମେଲ୍ ଆଇଡି ଦିଆଯାଇଛି ସେହି ମେଲ୍ ଆଇଡିରେ ତାହା ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତୁ। ଆମ୍ଭେ ତାହା ଗଣନା କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ଧନୁ ରାଶିରେ ମଙ୍ଗଳ ରହି ଶନିଙ୍କର ଦଶମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଶନି ଆଉ ମଙ୍ଗଳ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପରସ୍ପର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଥାନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ସିଡ଼ିର ଉପର ପାହାଚକୁ ଯାଇ ହଠାତ୍ ତଳ ପାହାଚକୁ ଖସି ଆସିବେ। ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବେ, ମୁଣ୍ଡ ଗରମ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ, ପୁଣି ସେହି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ। ତଥାପି ମଙ୍ଗଳ ଜନ୍ମରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମସ୍ତକ ଉପରେ ଆଘାତ ଲାଗିପାରେ କିମ୍ବା ମସ୍ତକ ବିଚଳିତ ରହିପାରେ। ସାମାନ୍ୟ କଥାରେ ଆପଣ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ସାଥୀ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୂରେଇ ଯିବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମରେ ଚୁଗୁଲି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଅଧିକ ବଢିଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରତି ନିଜେ ଶତ୍ରୁ ହୋଇଯିବେ, ନିଜେ ନିଜର ବହୁତ କ୍ଷତି କରି ପକେଇବେ। ଯିଏ ଯେତେ ଭଲ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ତାହାକୁ ଖରାପ ଭାବିବେ। ବୁଧ ମହାଗ୍ରହ ଯିଏ କି ଜ୍ଞାନୀ ଗ୍ରହ, ସେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଜନ୍ମରେ ବୁଧ ଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ବୁଧ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନୀ ଗ୍ରହ, ବୁଦ୍ଧି ଗ୍ରହ। ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିବୃତ୍ତିକୁ ସେ ଲୋପ କରିଦେବ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବୁଦ୍ଧି ଅଛି, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆପଣ ପୂର୍ବରୁ ସହଜରେ କରିପାରୁଥିଲେ ଏବେ ତାହା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାର କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଧ ବିଚଳିତ କରିଦେବ। ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଇବ, କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହାସଲ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବେ, ତଥାପି ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସଫଳ ପାଇବେ, ବିଳମ୍ବରେ ପାଇବେ। ବୁଧ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର। ଜନ୍ମ ରାଶିରେ ସେ ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଜ୍ଞାନ କରିଦେବ। ଆପଣ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବେ, ସେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଆପଣ ସେଠାରୁ ଅପମାନ ପାଇବେ। ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣ ସମ୍ମାନ ପାଉଥିଲେ ସେଇଠାରେ ଆପଣ ପୁଣି ଅସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ଧର୍ମ ଘର ବା ଭାଗ୍ୟ ଗୃହରେ ଆପଣଙ୍କର କିଏ ରହୁଛନ୍ତି ନା କେତୁ ରହୁଛନ୍ତି। କେତୁ ଭାଗ୍ୟ ଗୃହରେ ରହି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରି ପକାଇବ। ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶା ଦେଖାଇ ଉପରକୁ ନେଇଯିବ, ଶେଷରେ ନିରାଶ କରାଇଦେବ। ଆପଣ ହଠାତ୍ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇଯିବେ, କାରଣ ଧନୁ ରାଶି ହେଉଛି ଅଗ୍ନି ରାଶି, ସେ କ୍ରୋଧିତ ରାଶି। ହଠାତ୍ କ୍ରୋଧ ଭାବନା ଜାତ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଧନୁ ରାଶିର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି, ସେ ନିଜେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ କରି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ନାରୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ନାରୀଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ତେବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଅବିବାହିତ ମାନେ ମାଙ୍କ କଥାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ଓ ବିବାହିତ ମାନେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବସି ଏକତ୍ର ବିଚାର କରି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଜୟଯୁକ୍ତ ହେବେ। ଶନି ମହାଗ୍ରହ ଏହି ସମୟରେ ଚତୁର୍ଥରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସୁଖ ସ୍ଥାନ। ସୁଖସ୍ଥ ସୌରୀ ସୁଖ ବିନାଶକ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଖରୁ ସେ ବଞ୍ଚିତ କରିବ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଚତୁର୍ଥ ଘର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ଘର। କେନ୍ଦ୍ର ଘରେ ଯଦି ଶନି ରହନ୍ତି ସେ କିଛିଟା ଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ଧନୁ ରାଶିର କେନ୍ଦ୍ର ଘର। ପୁଣି ସେହି କେନ୍ଦ୍ରର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ବୃହସ୍ପତି ମହାଗ୍ରହ। ଏଣୁ ଅଧିକ ଅଶୁଭ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାପି ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟି ଅଛି ସୁଖସ୍ଥ ସୌରୀ ସୁଖ ବିନାଶକ, ତାହାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି ହେବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ଚତୁର୍ଥ ଶନି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଗର୍ବ ଆଣିବ। ଯଦି ମନରେ ଗର୍ବ ନ ଆଣିଛନ୍ତି ଶେଷ ଭାଗରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ନଚେତ୍ ହତାଶ ହେବ। ଗର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖର୍ବ କରାଇଦେବ, ମନରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଭରିଦେବ। ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଅଶାନ୍ତି ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଶରୀର ପୀଡ଼ା ହୋଇ ବହୁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗିବେ। ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯିବେ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଆସିପାରେ। ତାଙ୍କର ଶରୀର ପ୍ରବଳ
ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁ ଧନ ନଷ୍ଟ ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ସଞ୍ଚିତ କରିଥିବା ଅର୍ଥ ଏହି ସମୟରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ଋଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ଋଣ ଏହି ସମୟରେ ସୁଝିବା ବହୁ କଷ୍ଟକର ହେବ। ଋଣ ସୁଝି ନପାରି ଆପଣ ଆତ୍ମଗୋପନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବେ। ଏହି ସବୁ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ସକାଶେ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ, ପରମ ବ୍ରହ୍ମଙ୍କର ଶରଣ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ, ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କର ଭଜନ ଗାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଜନ ଗାନ କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ତେବେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମନ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବିଚଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମର ଏହି ଗୁରୁକୃପା ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ରହିଛି, ଯାହାକି ଭୀମ ଭୋଇଙ୍କର ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ। ସେହି ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେ ଦୁଃଖ ଯେତେ କଷ୍ଟ ଥାଉ ସେହି ସମୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଏହି ଗଲା 2025 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ଧନୁ ରାଶିର ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ। ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବ୍ରହ୍ମ ମହିମା ଅଲେଖ ଶରଣ।